Good evening, Bacha Party. In last lecture, we discussed about the expression and the derivation of linear momentum, kinetic energy, and problems based on the regarding concept. I hope all of you get the point. What I want to say in the previous lecture. Try to solve problems on kinetic energy, conservation of mechanical energy, and linear momentum. In last lecture, I think I gave you two problems, two sums, which was based on linear momentum, in which you have to find out, which rolling body has greater linear momentum. In such a scenario, you have to consider, or you have to notice one thing, that linear momentum is not depend on omega. Linear momentum is not depend on omega. Why it is so? That I explained in last lecture. Because the name itself suggests that linear momentum and angular omega both are the different terms which are not applicable for rolling body. If a body is rolling with some angular velocity and moving with some linear velocity, then in such a scenario, while solving for linear momentum, you know what you have to do. M, V, R, whatever you have to do. Okay. I hope all of you get the point. Now, today we are trying to derive an expression and the problems regarding on particular concept. Today we are trying to solve an expression for yes, what remains as it's a angular momentum. We define linear momentum, we define kinetic energy, and today we are trying to solve angular momentum. Before that, there is one problem for you. Based on rolling motion. Okay. Now you are able to find out the problem or which topic. You are not able to find out on which topic the problem is asked. Okay. But in exam, you have to find out. You have to clarify that on which concept, on which chapter the problem is. Okay. For that, you have to solve more problems. You have to get a clear idea what actual concept behind that question is. Okay. Now, if consider there is a one ring. Consider there is a one ring which is placed at height h. Okay. There is a one ring. एक रिंग है जी h हाइट वरती प्लेस के लिए. Get a clear point that there is a ring which is placed at height of h. Okay. While rolling, it has angular velocity v by r. There is one condition. While rolling, it has angular velocity v by r at every point. Okay. At every point of smooth surface. There is one condition. While rolling, it has angular velocity equal to v by r at every point of smooth surface. There is another condition that surface is smooth, no friction, no limiting, no kinetic. Every point of smooth surface. Then the question is like that. You have to find angular velocity omega. I am writing just omega. Find angular velocity omega when ring reaches to the bottommost, okay, or last point, bottommost point सारखं काय आहे, सगळ्यात शेवटचा टोक. ठीक आहे, एकदम बॉटम वाला पॉइंट समजून घ्या. आता ही जी रिंग असणार ती कोणत्या तरी एका बॉटमला आली. ठीक आहे, रोल करत आणि लिनियर वेलोसिटी v ने ही रिंग या पॉइंटला आली. ठीक आहे, असे क्वेश्चन भरपूर घेतलेले. कुठे घेतलेले? न्यूटनच्या लॉज मध्ये पण कायनेमॅटिक्स मध्ये सुद्धा अशा प्रॉब्लेमचे डिस्कस केलेले, ज्याच्यामध्ये लिनियर वेलोसिटी v काढली आहे, फाइंड आउट द फोर्स, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. हे असले प्रॉब्लेम्स आपण डिस्कस केलेले. आठवतं ना इन्क्लाइन्ड प्लेन वरचे प्रॉब्लेम्स? पुली असायची,
ठीक आहे. आणि असा पण प्रॉब्लेम घेतलेला आहे, इव्हन तो प्रॉब्लेम जास्त कॉम्प्लिकेटेड होता. ठीक आहे, जेडब्ल्यू चा प्रॉब्लेम होता, आठवत असेल मी लिहून पण दिलं होतं, जेडब्ल्यू 2011. बरोबर आहे ना. एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लेम घेतला होता ज्यावेळेस चॅप्टर एंड होणार असं सांगितलं होतं. हा पॉइंट रोल करत करत जे वरतून आला होता त्या अँग्युलर व्हेलॉसिटीच्या कन्सेप्ट होत्या का त्याला माहित नाही, फक्त आपण जस्ट कन्सिडर केला होता, तो स्लाइड होता. कोणामुळे स्लाइड होतायचा तर mg sin थीटाच्या फोर्समुळे. व्हाय mg sin थीटा आता मी सांगत बसत नाही. ठीक आहे, mg sin थीटा कसा यायचा तर एक क्रॉस आहे ना, अँगल काय होता तिथे ग्रॅव्हिटी सोबत फोर्सचा f mg, तर f mg एक्सटर्नल फोर्स असेल तर f sin थीटा, mg वाला असेल तर ग्रॅव्हिटेशन मुळे खाली येत असेल तर mg sin थीटा. क्लिअर इथपर्यंत पॉइंट. असं काहीतरी आपण काढलं होतं त्यावेळेस सुद्धा. इथे पण तेच झालं. त्यावेळेस इम्पॉर्टंट टर्म काय होती, त्यावेळेस तुम्हाला बोललो होतो की ज्यावेळेस तुम्हाला वाटतं काहीतरी हाईट आहे, ठीक आहे, काहीतरी हाईट वरती एखादी गोष्ट ठेवलेली आहे, इफ दे प्लेस an object at particular height and such kind of object is moving with some linear velocity, let's say as it is moving with some kinetic energy, then obviously there are two kinds of energy present there. I hope you are getting my point. किती प्रकारची एनर्जी असते त्या ठिकाणी, दोन एनर्जी. कोणकोणत्या ते सांगू शकता, कोणकोणत्या कमेंट मध्ये सांगा. एवढा वेळ कोणाला है ना, सांगा कोणकोणत्या एनर्जी असतील. एक हाईट आहे म्हणल्यावरती कोणती एनर्जी झाली, पोटेन्शियल. ओके, एक असणार पोटेन्शियल आणि दुसरी कोणती असणार कायनेटिक. इथपर्यंत म्हणाल की डाऊट, इथपर्यंत म्हणाल की डाऊट नाही ना. आता हे का आलं कसं आलं, ठीक आहे. मग ह्या दोन्ही एनर्जी जर कधी एकत्र येत असतील, त्या एकत्रित येणाऱ्या एनर्जीला एक नाव दिलं आपण छानसं, काय म्हणतो त्याला, मेकॅनिकल एनर्जी. ठीक आहे, मेकॅनिकल एनर्जी असं बोलतो आपण. जी गोष्ट सुरुवातीला काहीतरी पोटेन्शियल एनर्जीला आहे आणि नंतर पण काहीतरी कायनेटिक एनर्जीने रोल करत खाली ना, ते मेकॅनिकल एनर्जी होतं. आणि ह्याच काय म्हणतो आपण, इनिशियली काहीतरी डिस्प्लेसमेंट आहे, त्याचं इनिशियली काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे, नंतर ते डिस्प्लेसमेंट चेंज होणार, नंतर ते व्हेलॉसिटी ना, म्हणजे काहीतरी एनर्जी मध्ये चेंज होतोय, काहीतरी इनिशियल एनर्जी मध्ये आणि फायनल एनर्जी मध्ये थोडाफार डिफरन्स, थोडाफार काय डिफरन्स. आणि ज्या ठिकाणी एनर्जीचा डिफरन्स दिसतो त्या ठिकाणी ओव्हरऑल कन्झर्वेशन झालेलं असतं. एनर्जीचं काय झालं असतं, कन्झर्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू कन्झर्वेशन ऑफ, can we say that it is a conservation of mechanical energy? Yes, of course we have to say it. Conservation of mechanical energy. Clear? मग conservation mechanical energy म्हटल्यावर काय काय लिहावं लागेल, हा U म्हणजे काय आहे पोटेन्शियल एनर्जी आणि K म्हणजे काय कायनेटिक एनर्जी. क्लिअर ना. UF KF सॉल्व्ह करू शकता, करायला का फॉर्म्युला टाकून माहित पाहिजे ना, तर इनिशियल एनर्जी आहे का नाही, कायनेटिक एनर्जी आहे का नाही, इनिशियली पोटेन्शियल एनर्जी आहे का नाही म्हणू नका. ठीक आहे, कारण की h हाईट डिस्टन्स वरती, त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी प्रेझेंट असणार. इनिशियल कायनेटिक एनर्जी आहे का, ऑब्वियसली नाही. रेस्ट ऑब्वियसली नाही, काय रेस्ट ऑब्वियसली ना, जरी हाईट आहे तर एनर्जी थोडी त्याची व्हेलॉसिटी थोडी कायनेटिक. ठीक आहे, फायनल कायनेटिक फायनल पोटेन्शियल एनर्जी असेल का, फायनली तो कुठे आला ग्राउंडवर. इथे काही हाईट वगैरे आहे का नाही, म्हणजे ही व्हॅल्यू काय झाली 0. आणि इथे कायनेटिक एनर्जी फायनल, कायनेटिक एनर्जी फायनल आहे का, कायनेटिक एनर्जी फायनल आहे का, तो रोल होत आला ना. ठीक आहे, आपण काय म्हणलं प्रत्येक पॉइंटला ऍट एव्हरी पॉइंट ऑफ स्मूथ सरफेस, म्हणजे या पॉइंटला सुद्धा त्याची व्हेलॉसिटी किती येतात इतकी, त्याची व्हेलॉसिटी काय आहे ही आहे. म्हणजे जर त्याच्याकडे अँगुलर आहे तर त्याच्याकडे लिनियर पण असणार या पॉइंटला, ह्याच्याकडे काय आहे लिनियर पण, म्हणजे हा इथे सुद्धा काय करतोय रोल करतोय आणि पुढे पण जातोय खाली आल्यानंतर सुद्धा. ठीक आहे, खाली आल्यानंतर सुद्धा हा रोल पण करतो आणि पुढे पण जातो. तर काढता येईल, काढता येईल. ठीक आहे, मी फक्त हिंट देतो तुम्हाला काय काय गोष्टी आहे. इथं इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी आहे का, आहे. कायनेटिक एनर्जी आहे का इनिशियल, नाही. ठीक आहे, फायनल पोटेन्शियल एनर्जी आहे का, नाही. ठीक आहे, कायनेटिक एनर्जी फायनल आहे का, आहे. ठीक आहे, कायनेटिक एनर्जी फायनल आहे का, आहे. याचा आन्सर सांगा. ठीक आहे, याचा आन्सर काय येतं सांगा. मी तुम्हाला फक्त ऑप्शन देतो, ऑप्शन देतो. ठीक आहे, फर्स्ट ऑप्शन घ्या, √GH ओमेगा इज इक्वल टू √GH डिवाइडेड बाय R. ठीक आहे, √GH डिवाइडेड बाय R हा फर्स्ट ऑप्शन घ्या. सेकंड ऑप्शन घ्या ओमेगाचा H √G डिवाइडेड बाय R स्क्वेअर.
ओमेगा, ठीक है, जी एच डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, जी एच डिवाइडेड बाय आर. ओके. आणि लास्ट ऑप्शन जो आहे ओमेगा इक्वल टू ऑप्शन घ्या 1 बाय आर इंटू जी स्क्वेअर एच स्क्वेअर. ठीक आहे. हे अशा प्रकारचे तुमच्याकडे 4 ऑप्शन. कोणतं मॅच होतं बघा. ठीक आहे. काही अडचण आली तर विचारा. काही अडचण आली असतील तर विचारा. चलो, कैमरा सेट है, सब सेट है, कर पाओगे? यहाँ से कर पाओगे सब कुछ? करना पड़ेगा, आना चाहिए. एकदम बेसिक सा सवाल है, हलवा सवाल है. ठीक है, सॉल्व करो. अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर. सर इसके बाद खत्म होगा चैप्टर. ऑब्वियसली चैप्टर इसके बाद खत्म होगा. मेरा मन चाहा तो मैं सवाल दूंगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है. उसके बाद हम चालू करेंगे 12th क्लास. वेलकम टू 12th क्लास. मैं बहुत लेट कर दिया. हाँ, लेट हो गया क्योंकि हमने 3 चैप्टर पढ़ाए. सेंटर ऑफ मास भी पढ़ाया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी पढ़ाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया और रोलिंग मोशन पढ़ाया. इतना सब कुछ एक चैप्टर में दिया हुआ है. देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको लेक्चर से 28, मतलब ये चैप्टर पूरा 4 चैप्टर का मिलके इसको कितने लेक्चर चाहिए? 28. जो सबसे बड़ा था काइनेमेटिक्स. अगर आप सिलेबस को देखोगे जो नीट ने डिक्लेअर किया हुआ आहे, मैं आपको दूंगा. नीटच्या वेबसाईटवर तुम्ही सिलेबस काढलेला. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये कायनेमॅटिक्सला सुद्धा जवळपास काहीतरी 30 लेक्चर सांगितले. 30 लेक्चर्स म्हणजे काय? 30 डेज. ठीक आहे. एका दिवसातले एक लेक्चर अर्जंट करून चालतात. आपण पण 1.5 महिन्यामध्ये कायनेमॅटिक्स घेतलं, जास्त घेतलं. ठीक आहे. 1.5 महिने. आणि ह्याला पण नाही म्हटलं तरी आपल्या युट्यूब वरती व्हिडिओ असतील त्याच्यावरती 28-30 च्या आसपास. ठीक आहे. एवढा मोठा चॅप्टर आहे का? एवढे घेतले सर? हो मग एवढे घेतले. तुम्ही किती बघितले? 2, 3, 1 नाही सर, जास्त बोलले. एकच बघा. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे अँग्युलर मोमेंटम. तसं घ्यायला पाहिजे का नाही घ्यायला पाहिजे? नाही घेतला असतं तरी चाललं असतं. ठीक आहे. नाही घेतला असतं तरी चाललं असतं. अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय असेल? अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला एक असतो. हा, ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट आहे, ठीक आहे, ज्यावेळेस माणूस होता, ज्यावेळेस माणसाला आपण काय केलं तर पुढे चालायला सांगितलं होतं. ठीक आहे. आणि याचं म्हटलं होतं विथ, समजा हा माणूस जो आहे तो हा असा झाला. ठीक आहे. हा माणूस असा फिरत आलाय गोल गोल गोल. ठीक आहे. एका पर्टिक्युलर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. ठीक आहे. विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट आपण काय म्हटलं होतं? याचं अँग्युलर मोमेंटम सांगा. याचं लिनियर. ठीक आहे. लिनियर काही अवघड आहे का काढणं? लिनियर मोमेंटमचा फॉर्म्युला एमव्ही. काय लिनियर मोमेंटमचा फॉर्म्युला? ठीक आहे. अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला अशा वेळेस काय यायचा? एखाद्या विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिक्युलर पॉइंट या माणसाचं आपण अँग्युलर मोमेंटम कॅल्क्युलेट. काय सांगितलं तुम्ही त्यावेळेस? की जर कधी एखादी बॉडी लिनियर मोमेंटमचे 2 फॉर्म्युले होते ना. ठीक आहे ना. कमेंट मध्ये पण मी सांगितलं तुम्हाला या म्हणून. जर ह्या माणसाचा ऍक्सिसच जर कधी फिक्स नाहीये, फिक्स म्हणजे असेल त्याचा कुठेतरी ऍक्सिस फिक्स असेल, बट हा माणूस पुढे चालला ना सारखा, मग ऍक्सिस जो रोटेटिंग आहे तो फिक्स आहे का? आपण ऍक्सिस तर फिक्स तेव्हा होतं ज्यावेळेस पर्टिक्युलर लाईन किंवा पर्टिक्युलर ऍक्सिस त्याच पॉइंटला आहे आणि नंतर बॉडी रोटेट करते. समजा की हा ऍक्सिस आहे आणि ही ती बॉडी रोटेट करते, म्हणजे बघा आता इथे रोटेट होतोय पण ऍक्सिस फिक्स आहे. तसं आहे का? नाही. मग अशाच आपण काय होतं एक फॉर्म्युला बनतो. कोणता? एक लिनियर साठी बनतो. ठीक आहे. ज्यावेळेस हा लिनियर मोशन करेल, ठीक आहे, मी इथे लिहितो एल आणि खाली लिहितो लिनियर. एल लिनियर आणि पुढे काय म्हणू रे? रोटेशनल. पुढे काय म्हणू? रोटेशनल. बरोबर ना. 2 मोशन साठी अँग्युलर मोमेंटम निघतं. 2 मोशन साठी अँग्युलर मोमेंटम निघतं. हा झाला लिनियर पाथ ट्रॅव्हल करतो. माणसासाठी तो लिनियर पाथ आहे. तुम्ही कधी म्हणला मी गोल गोल फिरत आलो, फिरताना झालं तसं नाही. हे क्लासमध्ये पण आपण डिस्कस केले ना. क्लासमध्ये आपण ह्या गोष्टी डिस्कस केल्या. जरी तुम्ही वाकडे तिकडे घरी गेले तरी तुम्ही सरळ गेले असं बोला. बरोबर. लिनियर तो पाथ आणि रोटेशनलचा. लिनियर साठी फॉर्म्युला काय बनायचा? लिनियर साठी फॉर्म्युला काय बनायचा जो आपण बऱ्याच डिस्कस केला. ठीक आहे. हे झालं तुमचं नेट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम. ठीक आहे. एखाद्या बॉडीचा आपल्याला काय करायचं? टोटल मोमेंटम करायचं. तो फॉर्म्युला काय असायचा आपला? mv क्रॉस r. वेक्टर दाखवते मी सगळ्या गोष्टी. की क्रॉस म्हणल्यावरती समजून जाईल. गुणाकारने चाला, वेक्टर प्रोडक्ट चालत. म्हणजे व्हेलॉसिटी आणि रेडियस एकमेकांना कशा असायच्या?
व्हेलॉसिटी आणि रेडियस एकमेकांना कशा असायच्या परपेंडिक्युलर. जर कधी ही व्हेलॉसिटी तर ही ती रेडियस. ठीक आहे, परपेंडिक्युलर. आणि रोटेशनल साठी काय म्हणायचं, आय सेंटर ऑफ मास आणि इथे काय आहे ओमेगा. हे पण कसं वेक्टर मध्ये. ठीक आहे, हे दोन फॉर्म्युले बनायचे आपले, आठवतात ना, हे दोन फॉर्म्युले बनायचे. ठीक आहे, मग मी इथे लिहून घेऊ हे दोन फॉर्म्युले. अँग्युलर मोमेंटम नेट mv क्रॉस r प्लस r ओमेगा प्लस r ओमेगा. क्लियर इथपर्यंत, सॉरी r ओमेगा आणि I ओमेगा. ठीक आहे, I ओमेगा. क्लियर आहे. अँग्युलर मोमेंटम साठी फॉर्म्युला. चला मग याचे एक्सप्रेशन बघू. मला एवढं वाटले का नाही, तर भले मोठं लेंथी डेरिव्हेशन, त्या डेरिव्हेशन म्हणजे तुमची इंडिकेट लागते, पण इंटरेस्टिंग आहे, कॅल्क्युलेशन साठी इंटरेस्टिंग, मजेदार कसं बघा. ठीक आहे, बस समजा एखादी, आता ऑब्विसली जर कधी डेरिव्हेशन म्हणल्यावरती त्याच्या छोट्या गोष्टीपासून सुरुवात करावी लागते. कुठून सुरुवात करायची, एकदम छोट्या पॉइंट पासून. मग मला सांगा आपल्या डेरिव्हेशन जर कधी एक्सप्रेस करायचंय तर आपल्याला सिस्टीमच्या कसं करावं लागेल, सिस्टीमच्या छोट्या पार्टिकल्स पासून. या सिस्टीमचं जर कधी मास m आहे तर आपल्याला काय बघायला, एकदम छोटा पार्टिकल जो m1 असेल. ठीक आहे, जो काय असेल m1. समजा मी एक मास दाखवला आहे सेंटर पासून. ठीक आहे, हा रेड कलरचा जो दिसतोय ना, थोडा मोठा दाखवू म्हणजे आपल्याला सांगायला सोपं पडेल. ठीक आहे, हा समजा एखादा सर्कल आहे ज्याचा हा सेंटर आहे, ज्याचा हा काय सेंटर आहे. आता विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक आहे, फ्रेम ऑफ रेफरन्स शिकलो ना आपण या गोष्टी बोलायच्या, फ्रेम ऑफ रेफरन्सच्या. ह्या रेड डॉट जो आहे तो सेंटर आहे आणि आपल्याला ह्याचं अँग्युलर मोमेंटम सांगायचं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वरती जो आहे ना, ग्राउंड वरती जो आहे त्याच्या रिस्पेक्ट मध्ये सांगायचं. ग्राउंड वर ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बघितलं तर आपल्याला लिनियर पण कळेल आणि अँग्युलर पण कळेल. तुम्ही जर कधी सेंटरला बसून बघताय तर तुम्ही ओव्हरऑल मोमेंटम काढू शकता का. सेंटर मध्ये बसल्यावर तुम्हाला समजेल की ही बॉडी लिनियरली पुढे जातच नाही, फक्त रोटेट करते. लिनियरली पुढे जातच नाही, फक्त काय करते, रोटेट. त्याच्यामुळे बाहेरून बघायला लागेल हा रोटेट पण करतोय आणि अँग्युलर बाहेरून बघितल्यावरती काय करेल, रोटेशन पण सुरू आहे आणि मुव्हिंग पण सुरू आहे. बरोबर, क्लिअर. समजा आता या सिस्टीमचा एखादा मास m1 इथे घेतला, ऑब्वियसली एक्सप्रेशन म्हटल्यावरती छोट्या छोट्या पॉइंट्स पासून याचं काय करायला लागेल, विचार करायला. m1 जर कधी मी इथे घेतला, ठीक आहे, m1 जर इथे घेतला तर हे काय झालं, इथून इतकं डिस्टन्स, ह्या डिस्टन्सला काय म्हणतो आपण. ठीक आहे, मी m1 इथे लिहितो. ठीक आहे, m1 इथे लिहितो ऍड करू, कारण की मला पुढे काम. हा m1 छोटासा मास, ह्या डिस्टन्सला मी काय म्हणू, r म्हणून समजून. आता हे इथून तर इतकं डिस्टन्स आहे r. ठीक आहे, r मी कॅपिटल R म्हणलं असतं ते इथे लिहिलं असतं रेडियस सर्कलची, बट हे आपलं वेगळा r आहे. ठीक आहे, म्हणून स्मॉल लिहिला, वेगळा r आहे हा. ओके, इथून इतकं डिस्टन्स जे आहे ते r. आणि बारनं का दाखवतोय, कारण की काहीतरी वेक्टर प्रोडक्ट चालू आहे ना, नॉट वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ऍडिशन चालू आहे ना, कारण की सगळ्या क्वांटिटी एकमेकांना कशा वेक्टर मध्ये. त्यामुळं समजा मी इथे म्हटलं असतं अँग्युलर मोमेंटम कसा आला असतं, झेड ऍक्सिसला ना. अँग्युलर मोमेंटम कुठे आला असतं, झेड ऍक्सिस, कारण की ओमेगाची जी डायरेक्शन असते तीच डायरेक्शन असते अँग्युलर मोमेंटमची. ही आपण एकदा नाही 2-3दा डिस्कस केले. अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन ठरवायची असेल तर कशावर ठरवावं लागेल, अँग्युलर व्हेलॉसिटीवर. कशावरून ठरवावं लागेल, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ते आपण घेतलेलं असेल. कोणी विचारलं अँग्युलर मोमेंटमची डायरेक्शन काय, तर ती असते ओमेगाची. आणि हा कोणत्या ऍक्सिसला असतो, तो परपेंडिक्युलर टू काय, v अँड r. v अँड r, जर कधी v x ला आहे, r y ला आहे, तर यांचा अँग्युलर मोमेंटम z ला. म्हणून त्या वेक्टर मल्टिप्लिकेशन, वेक्टर क्वांटिटी ते त्याच्यामुळे, म्हणून बार दिले त्याच्यावर. साधी गोष्ट. ठीक आहे, तर बघा इथून इतकं डिस्टन्स झालं r, इथून इतकं डिस्टन्स काय झालं r. तर मग ह्या डिस्टन्सला मी काय म्हणतो, त्याला आधी तर हे सांगा, हे डिस्टन्स काय झालं. ह्या डिस्टन्सला मी काय म्हणतो, ह्या डिस्टन्सला मी काय म्हणतो. ठीक आहे, हे डिस्टन्स आहे ऑब्झर्व्हरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू न, कोणाचा, मास वनचा. हे डिस्टन्स आहे. ठीक आहे, हे आणि हे डिस्टन्स, एवढं डिस्टन्स, हे जे डिस्टन्स आहे त्या आहे ऑब्झर्व्हरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू न, कोणाचा, मास वनचा. r तर आहे. ठीक आहे, r तर आहे, पण हा आणि हा तर सारखा होत नाही ना, मग काहीतरी फरक हवा. जर कधी हे मास वनचं डिस्टन्स आहे तर आपण r1 म्हणू. ठीक आहे, जर हा मास वनचा डिस्टन्स आहे त्याला काय म्हणू, r1. मग हे डिस्टन्स असाच एखादा मास 2 इकडे असेल. ठीक आहे, मास 2 असेल, इथून इतकं डिस्टन्स असेल, नंतर हा इकडे असा जाईल. ठीक आहे, असे दोन मल्टिपल पार्टिकल्स असतील. आपण मल्टिपल घेणार नाही तर बोर्ड कमी पडेल. ठीक आहे,
बोर्ड कमी पडेल रे भाई. ठीक आहे, बोला मग काय बोलू सर. अरे हे इथून डिस्टन्स काय, सेंटर पासून ह्या डिस्टन्सचं नाव काय देऊ. जसं मी इथं आर दिलं, इथं आर दिला, नंतर मग वर नाव दिलं, तसं सांगा आता मी इथं नाव काय देऊ. या डिस्टन्सला असं आर द्या, दिलं, पुढे आर द्या. कोणाचं डिस्टन्स आहे, मास वरचं. मग हा आणि हा सारखाच का, हा आणि हा सारखाच का, नाही. मग हे डिस्टन्स होतं, हे वन जे डिस्टन्स आहे कोणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये काढलं, जीच्या ना. कोणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये काढलं, जीच्या. आपण लिहू शकतो जी, मागे शिकलो +2 लिहिलं काय आणि 2 लिहिलं काय. जसं +9 लिहित आहे तसं आपण जी लिहितो का प्रत्येक वेळेस, नाही. ज्या ज्या क्वांटिटीज असतात त्या जेवढा आपण शिकलो आतापर्यंत त्या कोणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये असेल, कोणाच्या फ्रेम ऑफ रेफरन्स मध्ये असेल ते ग्राउंडच्या. आणि हाच इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे जो सीबीएसई ना तुमच्या सिलेबस मध्ये डिलीट केला रे बाबा. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे रे बाबा फिजिक्स में, क्या पढ़ाओगे. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिलीट कर दिया तो आगे क्या पढ़ाओगे. लेक्चर लेने वाला है इसमें रिलेटेड पोर्शन पे. ठीक है, आज पर योर विश, नो प्रॉब्लम, विश करते रहो, आगे बढ़ते रहो. चलो बताओ क्या लिखो यहाँ पे. अगर ये 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ था, अगर ये 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हुआ था, इसको क्या लिखो, ये 1 है, डिस्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या, सेंटर रे बाबा, सेंटर बोल रहे बाबा. ठीक है, खत्म कहानी. कहानी कब शुरू हुई. ठीक है, तो मैं बोलू R1, अगर मैं बोलू R1 डिस्टेंस, R1 का अगर निकालना हो, डिस्टेंस निकालना तो वेक्टर के अकॉर्डिंग इसको कैसे निकाले थे, इसको कैसे निकाले. अगर ये वेक्टर A है, अगर ये वेक्टर B है, चलो इसको हम C बोल देते, Q A बार, इसको बोल देते B बार, इसको बोल देते C बार. अगर वेक्टर पूरे परपेंडिकुलर है एक दूसरे से तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ए बार प्लस, ये प्रॉपर्टी कहीं पे देखी हमने, ए बार प्लस बी बार इक्वल टू सी बार. ये प्रॉपर्टी देखी है. अकॉर्डिंग टू सेम कंसेप्ट अगर यहाँ पे सी बार होता तो भी निकल जाता ना. यहाँ पे अगर बी बार होता, अपोजिट इन दोनों का मिला के ये अपोजिट. ठीक है, अगर ये और ये कुछ था इधर होता तो ए और बी परपेंडिकुलर होते तब ये सी बार आता. ठीक है, नहीं तो क्या होता, ए बार, नहीं तो क्या होता है यहाँ पे ए बार सी बार, ए बार प्लस सी बार इक्वल टू बी बार, ऐसी काम होती है. ठीक है, ए बार प्लस सी बार इक्वल टू बी बार. अगर सी बार के बारे में पूछा होता, सी के बारे में, तो सी यहाँ रहता और बी बार माइनस ए बार, ऐसी कहानी होती ना. जहाँ पे परपेंडिकुलर है उसको ऐड करते, उसके अपोजिट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है. ये कहानी है वेक्टर की, एडिशन ऑफ वेक्टर्स. बहुत शुरुआत कर लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. इसकी सब्सट्रैक्शन भी की जाती है. असल में वैसे कोई खरं झालं तसं की मेथड नाही की सबस्ट्रॅक्शन केलं जाते. ठीक आहे, वेक्टरचे सबस्ट्रॅक्शन केलं जाते, त्याच्या मागे ऍडिशन नसेल, त्याच्या मागचं एक डेरिव्हेशन घेतला आपण भलं मोठे सबस्ट्रॅक्शन. कसं मागचे बघा नोटबुक उघडा, ऍडिशन ऑफ वेक्टर्स मध्ये आपण सांगितलं सबस्ट्रॅक्शन कशी होते. ठीक आहे, आपण डिस्कस केलं. असतं ऍडिशन बट होतं काय, सबस्ट्रॅक्शन. सर काय चाललंय इकडे बघा, नका लोक बघ. ठीक आहे, आठवलं असेल तुम्हाला तेवढे तुम्ही गेले. ठीक आहे, R1C. चला काय काढायचं आपण आपल्याला, R1 हे डिस्टन्स पाहिजे. ठीक आहे, हे डिस्टन्स काढायचं होतं म्हणल्यावर कसं काढू रे, तर हा A बार, तर हा B बार, तर हा इथे आला. ठीक आहे, म्हणजे ह्याची आणि ह्याची काय करावं लागेल, ऍडिशन. ह्याची म्हणजे कोण, हा R झाला. ठीक आहे, हा R झाला. हा काय असेल रे विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, कोणी बघितला ग्राउंडने असं म्हणलं तर ते अडचण. ठीक आहे, अरे काही अडचण का, हे डिस्टन्स जसं R1 लिहिलं होतं तसं इथे काय लिहू, ऑब्झर्वर पासून डिस्टन्स कोणाचा, सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू काय, डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑब्झर्व बाय ग्राउंड पर्सन जी. ठीक आहे, असं म्हणून आपण येतो. ही छोटीशी डायग्राम इथे काढतो, जास्त मोठी काढत नाही. एवढी जागा आहे तर जागा कमी पडणार आहे. ठीक आहे, इथे सी लिहिलं, इथे 1 लिहिलं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लिखनी में आता. ठीक है, आणि इथे काय लिहिलं रे, 1 विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखना पड़ेगा, सर्व वो लिखना पड़ेगा ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखते. तो बोलो अगर R1 की वैल्यू पूछी होती, क्योंकि हमको R1 ही लेना है, M1 के बारे में सोचते तो उसका डिस्टेंस कंसीडर करो. R1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेक्टर. चलो अगर कहीं पे वेक्टर भूल से नहीं लिखा तो गलती माफ कर देना, बहुत बड़ी गलती नहीं होगी. कैसे सर 90 डिग्री का शिफ्ट आएगा ना, इतना इतना चलता है, नहीं चलता. ठीक है, समझ लो. चलो बोला आगे, बहुत टाइम पास हो रहा. RC R1C ये वैल्यू आ जाएगी.
ये वैल्यू तो वैसे भी आ जाती है, लिखते क्यों दिमाग खाली हमारा। अगर मैंने पूछा था डिस्टेंस बताओ पार्टिकल 1 का फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये किया था ना, तो तुम क्या बताते फट से r1g माइनस rcg ऐसा लिख देते ना फटक से। तो क्या करते इसकी वैल्यू पूछी तो इसकी तरफ भेज देते, r1g इज इक्वल टू r1c प्लस rcg, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही तो है ना, यहाँ पे जी नहीं सर, फटके खाओगे आप, मार खाओगे अगर पूछा बाद में, यहाँ पे जी नहीं और यहाँ पे जी है तो, ठीक है। चलो वही कहानी है, सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया। ये हो गई R1 की वैल्यू, ठीक है। तो बात आती है अब इसमें हम क्या करेंगे, अब पार्टिकल्स के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। कैसे सोचेंगे, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला देखेंगे। ग्राउंड वाले को ऐसा लगेगा कि आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जब आगे बढ़ रहा हो तभी हम कैलकुलेट करेंगे कि ये रोल कर रहा है या नहीं, ठीक है, ये रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मूला आता था, हम टोटल निकालने का प्रयास करेंगे। MVR फॉर्मूला था, M1 V1 R1, ऐसा क्यों सर, क्योंकि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। M2 V2 छोटा r लो, क्योंकि हमने यहाँ पे r छोटा लिया था, अगर r ले लिया होता तो ये डिस्टेंस हो जाता। हम ऐसे गलती करेंगे क्या, नहीं। M1 V1 R1, ठीक है, M2 V2 R2। किसी को दिक्कत ऐसा लिखा तो सर हमने बहुत बार ऐसा किया है, हम ऐसा लिखते थे R क्रॉस M V, ऐसा भी लिखा तो किसी को दिक्कत, यही फॉर्मूला हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि ऐसा लिखो तो भी कोई गलती नहीं हो जाती ना, क्योंकि एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ इसी के लिए तो बनाए गए, ठीक है। ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो, नो प्रॉब्लम। पहले क्या लिख रहे हैं, R लिखते हैं, आसान हो जाएगा। R क्रॉस यहाँ पे M1 लिखूं, यहाँ पे V1 लिखता हूं, आगे R2 क्रॉस M2 V2। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। तो R की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में, मैं रेड मार्कर से लिख रहा, अगर दिखे तो अच्छी बात, नहीं दिखे तो और अच्छी बात, ठीक है। ये क्या लिखूं यहाँ पे, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। R1 की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये आ गई। वेलोसिटी V1 की वैल्यू निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, निकालो बच्चों। वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आना चाहिए, बहुत मुश्किल है क्या, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा ये यहाँ पे समझ आएगा। एग्जाम के वक्त डायरेक्टली करू शकते ना वैल्यू, कसं वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आणि वेलोसिटी पार्टिकल 1 ची विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जसं इथे केलं तसंच तिकडे केलं। हे कसं काढलं, परत तेच मायनस 1, ठीक आहे। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास V1 मायनस Vc विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक आहे। उलट सुलट केलं की ही व्हॅल्यू भेटून जाते। क्लियर आहे ना मग ह्या गोष्टीपर्यंत, क्लियर आहे ना। चला बघा काय करणार, मग R1 ची व्हॅल्यू पुट करा, V1 ची व्हॅल्यू पुट करा, R2 म्हणल्यावरती काय करा, R2 करा सगळे टर्म्स आणि V2 म्हणल्यावरती 2 2 करा, करा बरं काय व्हॅल्यूज पुट, व्हॅल्यू पुट करा, ठीक आहे। मी इथे व्हॅल्यू पुट करतो, हे विज्ञाकारण दिले, चला मी हे इरेज करतो, ठीक आहे, इथे लिहून देतो। काय आता फॉर्म्युला आपला अँग्युलर मोमेंटमचा बोला बरं एकदा, ट्रान्सलेशनल साठी काय R क्रॉस MV आणि प्लस I ओमेगा, क्लियर है, I ओमेगा। अरे बोल भाई सही है ना, सही है गलत, गलत कमेंट में लिखो मेरे साथ गलत मत लिखना, ठीक है। बोलो फिर आगे क्या होगा, वैल्यू रख दो, हर एक को अपने अपने घर में भेज दो, ठीक है। R1 के घर में के मेंबर्स ये वाले भेज दो, क्या क्या उसमें RC प्लस, नॉट अ प्लस सर, गलती करने वाले, गलती हो जाती ना, नहीं हो जाती क्योंकि मैं करेक्ट कर लेता बाद में। चलो बोलो फिर आगे, ये हो गई। आगे क्या लिखोगे फिर, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, R1 की क्रॉस है और एक क्रॉस है उसके आगे, ठीक है, और एक क्रॉस है ना, R1 की जगह मैंने R1 की वैल्यू रख दी, जहां पे ये क्या था, प्लस था, ये क्या था, प्लस था। बाद में M1, बाद में क्या है बोलो, ये हो गया वैल्यू क्रॉस करके M1, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ समझ में आए, इसलिए क्रॉस M1, ये R1 की वैल्यू रख दी ब्रैकेट में की, क्रॉस M1 V1 की वैल्यू रखो जो कि ये
V1 की वैल्यू रखो M1, ब्रैकेट में V1 की वैल्यू क्या आएगी, VC, आगे क्या आएगा फिर प्लस करके विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, सेंटर ऑफ, ठीक है। ये हो गया मास 1 के लिए, ठीक है। अभी जो रेड मार्कर में लिखूंगा वो सेम टू सेम फॉर मास 2, सेम टू सेम फॉर मास 2, ठीक है। R2 की जगह क्या लिखूं, R2 की जगह क्या लिखूं, बोलो RC, यस, प्लस R1 की जगह R2C, हो सकता है ना ऐसे। अभी ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट से छुड़ाया करो। क्या बोला था, R2, अभी R2 डिस्टेंस कैसे निकाला हमने, वही 30 मेथड ना आपने इन्हें शिकवते अपन ने, ठीक है। चलो त्याला काय मल्टिप्लाय आहे, M2, आणि नेक्स्ट ब्रॅकेट मध्ये काय आहे तर व्हेलॉसिटी, नेक्स्ट ब्रॅकेट मध्ये काय आहे व्हेलॉसिटी, काय काय देऊ मग VC प्लस V1C, VC प्लस V1C, क्लियर। असंच काहीतरी होईल चित्र, वा रे वा, असं तर हो असं होतं मग, म्हणून तर म्हणत होतो, ठीक आहे। चला कुठे झालं का, नाही झालं, ठीक आहे। करा सॉल्व, कसं सॉल्व करणार, मल्टिप्लाय करा, M1 ला इकडे मल्टिप्लाय करा। चला मी M1 आधी घेऊन टाकतो, ठीक आहे। हा M1 ह्या ब्रॅकेट साठी मल्टिप्लाय येणार आहे, ठीक आहे। इथे मी मल्टिप्लाय होते, इकडे मी मल्टिप्लाय होतो, मग मी आधी लिहून टाकलं M1, तर कुणाला काही अडचण, जर कधी मी अँगुलर मोमेंटम मध्ये M1 सुरुवातीला लिहून टाकला तर कुणाला काही अडचण नाही ना। चला याच्यामध्ये काय करा मग आता, RC M1 बाहेर काढला, नो प्रॉब्लेम, ह्याचं आणि ह्याचं मल्टिप्लिकेशन होईल, आणि M1 ला इथे लिहिलं काय आणि सुरुवातीला लिहिलं काय, काही फरक पडणार आहे का, नाही, म्हणजे इनडायरेक्टली काय झालंय, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन, काय झालंय मल्टिप्लाय करा, RC न ह्या ब्रॅकेटला एकदा आणि R1C न ह्या ब्रॅकेटला एकदा, क्लियर आहे ना। करा मग क्रॉस M1, करा मग M1 तुम्ही आधी लिहून घेतला, RC ने VC ला मल्टिप्लाय केलं तर काय नाही, आता मी वेक्टर दाखवत नाही, जास्त खिचडी नाही, ठीक आहे, वरती बाहेर दाखवत नाही, RC क्रॉस VC लिहू, RC क्रॉस आहे ना, इथं चिन्ह क्रॉस आहे, सुरुवातीपासून आपले क्रॉस का आलाय, RC क्रॉस VC ह्याने याला मल्टिप्लाय झाला, आता RC ने V1C ला मल्टिप्लाय करा, प्लसचं चिन्ह देऊन लांब वर सगळं सांगला लागतं तुम्हाला, खरं RC V1C, क्लियर है, हाँ कमेंट में लिखोगे, कुछ तो लिखते नहीं, लाइक तो नहीं है, हाँ कमेंट में कुछ नहीं लिखते, क्या गलती निकालेगा हमारी, ठीक है। RC क्रॉस V1C, बरोबर, RC से झालं मल्टिप्लिकेशन करून R1C न करा, R1C न करा, ठीक आहे। कोणतं चिन्ह देऊन काय होतं, प्लस, ठीक आहे, R1C, चला R1C ने जर कधी मल्टिप्लाय कर झालं तर R1C, ठीक आहे, R1C इंटू काय करू दे, VC दिला होता पहा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, क्रॉस, क्या आएगा, R1C क्रॉस VC, R1C क्रॉस VC, सेम प्लस देके R1C क्रॉस V1C, R1C क्रॉस V1C। ये कहानी हो गई सिर्फ M1 के बारे में, ये कहानी हो गई सिर्फ किसके बारे में, M1 के बारे में। अभी ये सेम कहानी जारी रहेगी, किसके लिए, M2 के लिए। लिखोगे, खुद से लिख पाओगे, देखो जल्दी जल्दी, यहाँ पे M2, फिर से M2 पहले लिख, आधी लिख देते, ठीक है। M2 आधी लिख देता तो क्या बोलते हैं, RC इंटू VC, जैसे वरती लिहिले RC क्रॉस VC, ठीक है, RC क्रॉस VC, नंतर RC क्रॉस, इथे क्रॉस आहे, ठीक आहे, इथे क्रॉसचं चिन्ह आहे, RC क्रॉस V1C च्या ऐवजी काय लिहितं, V2C, V1C च्या ऐवजी काय लिहिलं, V2C, RC क्रॉस V2C, क्लियर पर्यंत हे झालं, क्लियर पर्यंत। चला पुढे स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलेला, स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलाय सर, राउंड ब्रॅकेट द्या, ठीक आहे, हा राउंड ब्रॅकेट घ्या, मॅथमॅटिकल मिस्टेक्स नको, बरोबर। M2 घेतला, RC ने मल्टिप्लाय केला, आता R2C ने मल्टिप्लाय करा, R2C ने मल्टिप्लाय करा, ठीक आहे, काय मग R2C क्रॉस काय येते VC प्लस R2C क्रॉस शेवटी काय येते V2C, क्लियर इथपर्यंत समजलं, काय काय केली तर काय केलं हे फक्त सॉल्व करतो बाकी, ठीक आहे। त्याच्यात काही असं इम्पॉर्टंट काही मी तुम्हाला बघायचं असेल बघा, नाही नका असं तर म्हणणार नाही, कारण की या व्हिडिओच्या एकदम मध्ये नाही ते सगळ्या शेवटी इम्पॉर्टंट मेसेज आहे तुमच्यासाठी,
ठीक आहे. त्यामुळे लेक्चर पूर्ण बघा, शेवटचं लेक्चर असल्यामुळे. ठीक आहे, बघा सॉल्व्ह करा. मग आता बघा आता काय काय तर सॉल्व्ह सिंपल आहे, सिंपल. ठीक आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या. तुमचं मॅथमॅटिक्स किती चांगलं, मॅथमॅटिक्स किती चांगलं आहे कळेल जे मी आता पटपट घेणार त्याच्यावर. ठीक आहे, बघा इथे काय आहे, आरसी क्रॉस VC इथे पण आहे, आरसी क्रॉस VC इथे पण आहे. ठीक आहे, आरसी क्रॉस VC इथे पण इथे पण, म्हणजे कॉमन निघेल कारण की ऍडिशन झाली ना, ऍडिशन झाली ना. आणखी असतं तर काय आलं, प्लस M3 साठी लिहू का, M3 साठी लिहू नाही ना, मला पण इच्छा आहे ना तसं. चला मग काय करू, जर कधी मी कॉमन काढायचं म्हणलं ते आरसी क्रॉस VC बघा, M1 आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर काय, M1 आरसी क्रॉस VC, M1 आरसी क्रॉस V1C. ठीक आहे, इथपर्यंत होईल, समजतंय ना. आणि इथं पण M1 असेल, त्याच्यामुळे मी हा ब्रॅकेट चुकीचा दाखवलाय. हा ब्रॅकेट इथपर्यंत, ब्रॅकेटचा केस असा असतो बघा, M1 याला पण मल्टिप्लाय तर M1 त्याला पण मल्टिप्लाय का, असं असतं. मॅथमॅटिक्सच्या तुका शोधतात का, आम्हाला तरी शोधत नाही. बरोबर आहे. M1 RC VC, M1 RC V1C, M1 R1C क्रॉस VC, M1 R1C V1C, M2 RC VC प्लस M2 RC V2C प्लस M2, सगळ्यांना M2 मल्टिप्लाय ना इनडायरेक्टली. बरोबर. तर मग काय, RC क्रॉस VC जर कधी कॉमन काढलं, RC क्रॉस VC जर कधी मी कॉमन काढलं तर काय होणार आहे, काय होणार आहे, बोलो रे भाई, काय होणार आहे, RC क्रॉस VC जर कधी कॉमन काढलं तर काय होईल, इथे काय होती टर्म M1 RC क्रॉस VC अशी असते ना. बघा मी इथे लिहितो M1 RC क्रॉस VC अशी टर्म असते. ठीक आहे, प्लस ही दुसरी टर्म मी जवळ लिहितो M2 RC क्रॉस VC अशी असते. मग मी ह्यांच्यातून जर कधी RC क्रॉस VC कॉमन काढलं, RC क्रॉस VC कॉमन काढलं, आतमध्ये काय काय उरलं, M1 प्लस M2, आतमध्ये काय उरलं M1 प्लस M2. मग लिहू का आतमध्ये काय उरलं, फक्त M1 प्लस M2. मी वेक्टर दाखवत नाही आहे. ठीक आहे, M1 प्लस M2. क्लियर आहे इथपर्यंत. बाकी काय काय उरलं मग आता आतमध्ये, आतमध्ये काय काय उरलं प्लस. ठीक आहे, आतमध्ये काय काय उरेल, आतमध्ये काय काय उरेल, RC क्रॉस V1C. चला मी डायरेक्ट सॉल्व करत नाही, एकदा लिहून घेतो. ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे, RC क्रॉस V1C. इतनी बड़ी स्टेप सर ने फिर से लिखी थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए. सर जिंदा, हमारे नारे मत लगाओ. ठीक है, बस पढ़ाई करते रहो. ठीक है, इथपर्यंत एवढे बाहेर काढलेले. मग आणखी काय उरेल, हे तर झालं इथपर्यंत. चला इकडची साइड मध्ये काय करेल, M2 RC क्रॉस VC हे पण कॉमन काढलं. या ब्रॅकेट मध्ये एक प्लस घेऊन ये. ठीक आहे, प्लसचं साइन घेऊन ये. काय करेल मग RC क्रॉस V2C. ओके, प्लस मजा येते ना मैथमेटिक्स सॉल्व करायला. R2C किसको मजा आता है सर मैथ छुड़ाने में, डेरिवेशन में से कब मजा नहीं आता सर. डेरिवेशन आएगा तो कंसेप्ट सही होगी, थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी, वाइंड अप होगा तुम्हारे कंसेप्ट्स. ठीक है, क्लियर पण त्या गोष्टी. M1 M2 M3 M4 असे ऍड करत गेले, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 असे ऍड केलं तर काय होईल, एक कैपिटल M बने. क्या बनेगा रे बच्चों, कैपिटल M बनेगा सर, कैपिटल M बराबर, ये हम तो बहुत पहले से जानते थे सर. M1 आएगा, M1 M2 M3 M4 ऐसे मिला मिला के क्या बनेगा, क्या बनेगा, टोटल M बनेगा. ठीक है, तर M, ठीक है, M आधी मी घेतला RC क्रॉस VC. ठीक आहे, इथे काय लिहू मी RC क्रॉस VC. ठीक आहे, इथे सॉल्व झालं. ह्या ब्रॅकेट बद्दल विचार करा आता. ठीक आहे, ह्या ब्रॅकेट बद्दल विचार करा, ह्या ब्रॅकेट बद्दल काय विचार करायचा असतो, M1 प्लस M2. ठीक आहे, M1 प्लस M2 इथे आपण कॉमन काढला होता. ठीक आहे, M1 प्लस M2 कॉमन काढला होता म्हणजे ह्या ब्रॅकेटला नाहीये M1 मल्टिप्लाय असा आहे का, असा आहे का, का बोललो मी असं, M1 प्लस M2 इथे लिहिला. बट हा ब्रॅकेटचा सगळ्यांना आहे ना, ब्रॅकेट म्हणजे हा M1 सगळ्यांना मल्टिप्लाय आहे, M2 सगळ्यांना मल्टिप्लाय आहे. मग इथे लिहिला होता का आपण, नाही. M1 अजून सुद्धा यांना मल्टिप्लाय आहे, कॉमन त्यांच्या पुरता निघला, बट अजून सुद्धा M1 याला मल्टिप्लाय होतोय आणि M2 याला मल्टिप्लाय होतोय. क्लिअर का, समजू शकताय. M2 अजून सुद्धा यांना मल्टिप्लाय होतोय राजांनो. ठीक आहे, M2. चला RC बघा. मग आता M1 परत M1 M2 हा पूर्ण ह्याच्याबद्दल विचार करा. ठीक आहे, ही आणि हा ब्रॅकेट बद्दल विचार करा एकदाच. इम्प्रूव्ह युअर इमॅजिनेशन, बढ़ाओ.
इसको एक साथ देखो सर, वो तो वैसे भी दिख जाता है, अच्छे से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है सर। यहाँ पे RC क्रॉस V1C है और यहाँ पे RC क्रॉस V2C है। RC क्रॉस क्या है V2C। ऐसा करो मल्टीप्लाई करके देखो अंदर, M1 RC क्रॉस V1C, M2 RC क्रॉस V2C, मल्टीप्लाई होगा ना अगर देखना है तो। अगर सोचो मल्टीप्लाई है अंदर M1 और M2 भी, तो क्या आती टर्म M1 RC क्रॉस V1C, ये नजदीक लिख ली और ये वाली टर्म उसके नजदीक ली, जो अच्छे अच्छे दिख रहे, मतलब जो एक दूसरे से जैसा सारखे दिसता है। हाँ सर जमत नहीं, हिंदी का नहीं काम बोलत रहा था। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा मैंने कभी सुना था, इसलिए मैं आज तक हिंदी का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ कुछ भी बोलोगे बराबर है। M1 RC क्रॉस V1C प्लस M2 RC क्रॉस V2C, ऐसे तो कॉमन क्या निकल, अरे बोलो RC, कॉमन क्या निकल RC, ठीक है। मग मी तेच करतोय, मी काय करतोय RC कॉमन काढतोय, काढू कॉमन RC सर आपकी मध्ये RC कॉमन काढला, चला RC कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये काय करायचंय, ब्रॅकेट मध्ये काय करायचंय M1 V1C, ब्रॅकेट मध्ये काय करेल M1 V1C, ठीक आहे। आणि चिन्ह कोणतं होतं रे ह्या ब्रॅकेट मध्ये घेण्यासाठी प्लस। तुम्ही थोडंसं वेगळं स्वतःच्या जसं तुम्हाला आवडेल तसं सॉल्व्ह करू शकता, ठीक आहे। मी तसं पण सांगतोय ना सगळ्या गोष्टी, तुम्हाला किती पट समजतंय ते बघा। RC बाहेर काढला, M1 V1C झाला, M1 V1C, इथे आपलं चिन्ह होतं M1 RC V1C असं असतं। RC बाहेर काढला, M1 क्रॉस V1C, M1 क्रॉस V1C, तसंच M2 क्रॉस V1C, क्रॉस निश्चित आपण मल्टीप्लाय कारण की बाहेर आला तो मल्टीप्लाय झाला असला, ओके। M1 V1C M2 V2C, क्लियर। इथपर्यंत हा ब्रॅकेट क्लोज झाला। आतमध्ये काय उरलं आता, आतमध्ये काय उरलं, ह्या तक गेला, जिथे अंडरलाईन केले ना रेड मार्करनं त्या टर्म्स गेला। आतमध्ये काय उरलं मग आता, इथे उरला R1C इंटू VC, R1C इंटू V1C, इथे R2C इंटू VC, ठीक आहे, R2C इंटू VC, क्लियर आहे ना। मग आता ह्या गोष्टीला पण तुम्ही कसे लिहू शकता, ह्या गोष्टीला तुम्ही कसे लिहू शकला असता, कोणत्याही ह्याच्यामध्ये M1 आहे, ठीक आहे। बघा मी लिहितो M1 जर कधी मल्टिप्लाय असता तर M1 R1C क्रॉस VC, आणि इथं M2 R2C क्रॉस VC, अशा टर्म्स आल्या असतात, जवळ लिहिलं असतं। सर अपना जो जहीर खान था ना, जहीर खान हमारे क्रिकेट मैच में, जहीर खान वो जैसा बाउंसर डालता था ना, बाउंसर बॉल ऊपर से जाता था बैट्समैन के, वैसे हमारे ऊपर से जा रहा है, ऐसा मत बोलो, थोड़ा ध्यान लगा के कोशिश करो समझने का। तो क्या झाला सीधा M1 R1C क्रॉस VC असं झालं असतं, M1 R1C क्रॉस VC, आणि इथे काय झालं असतं रे प्लस M2 R2C क्रॉस VC, अशा टर्म्स मी जवळ लिहिल्या असतात आणि सांगितलं असतं यांच्यातून कॉमन काढा। यांच्यातून कॉमन काय काढलं असतं, VC कॉमन काढलं असतं, आतमध्ये काय केलं M1 R1 प्लस M2 R2 असं झालं असतं, M1 R1 प्लस M2 R2, क्लियर आहे। असं झालं असतं R1C म्हणजे तेच मग मी करतो आता इथे, कुठं काय झालं रे, हे लिहिलं VC कुठे कॉमन काढायचं आहे इथे ना, चला त्याच्यातून RC कॉमन काढला, आता कोण कॉमन काढायचंय VC कॉमन काढा, काढू मग VC कॉमन काढला या ठिकाणी। मग काय काय उरलं आतमध्ये M1 R1C, काय उरलं आतमध्ये फक्त M1 R1C, इथून जर VC कॉमन काढला, इथून पण कॉमन काढला, इथे कोण मल्टिप्लाय असता M2, काय कॉमन असता M2 प्लस हे चिन्ह प्लस इथालचं प्लस M2 R2C प्लस M2 R2C, ठीक है। मग काय काय उरलं आता, ही टर्म आणि ही टर्म। सर अब इसमें क्या खिचड़ी पकाओगे, इसमें हम कुछ खिचड़ी नहीं पकाते, उसको थोड़ी देर के लिए वैसे रखते हैं। R1C खाना नहीं बोलो, R1C क्रॉस V1C, सर ये क्या R1C V2C ABCD बता रहे क्या आज, ये फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करो, बराबर क्लियर। इतना क्या गोष्टी R1C क्रॉस V1C R2C, सर यहाँ पे क्रॉस लिखो क्योंकि यहाँ पे भी ये प्लस कैसे हुआ, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए क्रॉस है ना,
चलो R2C क्रॉस V2C। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब देखो अच्छे से सुनो, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? इस ब्रैकेट में बात, ये हमने वैसे भी छुड़ा है M1V1 प्लस M2V2, M1V1 प्लस M2V2। ये C के बारे में थोड़ी देर के लिए मत सोचो, ये भी तू विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर बता रहा से। हा C काय सांगतोय फक्त विथ रिस्पेक्ट टू ए कोणाच्या सेंटरच्या, पण M1V1 प्लस M2V2 जर कधी मी याला डिवाइडेड बाय M केलं तर ही गोष्ट आणि मल्टिप्लाय पण M केलं, ते आपण मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं। तर ह्याला काय म्हणायचं आपण, ही वेलोसिटी म्हणजे हे काय झालं रे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू काय रे हा M। एवढं काही तर मॅटर नाही, इश्यू नाही याचा, ठीक आहे? वेलोसिटी ऑफ काय सेंटर ऑफ मास, आणि कोण उरला होता इथे पुढे C उरला होता, ठीक आहे? आपण M1V1 घेतलं, असं समजू की याच्या बाहेर काय परत एक C, आणि जो C मी आता इथे देऊ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आणि इथे द्वारा C म्हणजे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर म्हणजे काय रे 0। त्याची वेलोसिटी त्याच्या सोबत त्याच पॉइंटवर बघितलं तर ती व्हॅल्यू काय बनणार आहे 0 बनणार आहे, बरोबर ना? हे असं घेतलं होतं आपण। सेम मग इथे बघा M1R1, इथे काय फक्त M1R1 हा C, M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाय M मल्टिप्लाय बाय M, ठीक आहे? असे लिहू शकतो आपण, आणि विथ रिस्पेक्ट टू काय C। ह्याला काय म्हणतो आपण पोझिशन वेक्टर, याला काय म्हणतो पोझिशन वेक्टर म्हणजे RCY, ठीक आहे? RCY आणि हा C विथ रिस्पेक्ट टू काय म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर। म्हणजे कोणीतरी आहे जे विचारतंय ह्या पॉइंटचं ह्या सेंटरचं डिस्प्लेसमेंट सांगा किंवा वेलोसिटी सांगा कुठून, त्याच पॉइंट परत त्याच पॉइंट, ऑब्वियसली ती व्हॅल्यू काय होणार आहे 0 होणार, ऑब्वियसली ती व्हॅल्यू काय होणार आहे 0 होणार, ठीक आहे? मग मी इथे 0 लिहितो, उरली फक्त ही टर्म, उरली फक्त ही खालची टर्म। सर कितना आसान हो गया हमारा काम, बहुत आसान हो गया ना भाई? तो बस हम पे भरोसा रखो, काम आसान हो जाएगा, बस पढ़ते रहो, कंसिस्टेंट रहो। आसान भाषा में बोलूं तो कंसिस्टेंट रहो, हर रोज पढ़ाई करो। RC क्रॉस VC, ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ये टर्म बची R1C क्रॉस V1C, ठीक है? R1C देखो अब यहाँ पे मैंने गलती की, क्या गलती की यहाँ पे कोई बता सकता है? क्योंकि M1 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई था, तो M1 कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था, M2 यहाँ पे कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए था, ठीक है? तो क्या रहेगा इस यहाँ पे M1R1C, देखो M1R1C क्रॉस V1C, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा M2, यहाँ पे क्या आएगा M2। छोटी छोटी चीजें होती है, M1R1C क्रॉस V1C प्लस M2R2C क्रॉस V2C। क्लियर यहाँ तक कहानी? अब देखो यहां पे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या सेंटर। ये कहानी मिला तो बहुत लगा नहीं सर, आपने हमको कधी भंडारा देके बोलाय, कधी मी तुम्हाला भंडाऱ्यासाठी इथे बोलवलं, आम्ही बसायचो कुठे, आम्ही बसायचो कुठे आहे ना, बसा कुठे। चला काय म्हणे जाऊ दे, हे आपल्या इकडे की नाही, इथे विचार करा M1 मास 1 R1C म्हणजे वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू C, म्हणजे जो पार्टिकल इथे होता आपला, ठीक आहे? जो पार्टिकल इथे कोण होता आपला मास 1 होता ना रे, कोण होता मास 1, त्याची वेलोसिटी, ठीक आहे? मास 1 ची वेलोसिटी काय राहणार V1, आणि कोण बघताय सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू काय सेंटर, म्हणजे आज सेंटर मधून तुम्ही याला बघताय, त्याचे तुम्हाला कसं वाटेल जरी ते पुढे चाललं, हे चाक हा पॉइंट किंवा हे चाक पुढे गेलं हा पॉइंट इथे, अजून पुढे गेला हा पॉइंट इथे, अजून पुढे गेला हा पॉइंट इथे, कोणाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ना सेंटरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू, कोणाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू बोला ना सेंटर ऑफ सेंटरच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू, ठीक आहे? म्हणजे काय वाटते रे डायरेक्टली हा तर रोटेशनल वेलोसिटीने पुढे चालला, किंवा हा M1 मास रोटेशन करतोय, तर आपण रोटेशनल वेलोसिटी म्हटली। आणि आपल्याला माहिती लिनियर आणि रोटेशन जर कधी एकत्र येत असतील तर त्यांचं रिलेशन आहे V r⍵। हे कधी लिहितो जसं आपण लिनियरली बघत होतो, पण अचानक तो अँग्युलरली फिरायला लागला, तर आपण त्यावेळेस काय म्हणतो V r⍵।
v इज इक्वल टू काय म्हणतो r ओमेगा आणि हा r कोणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये असेल आणि हा r कोणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये असेल जर म्हणजे आपण मास 1 ची वेलोसिटी बद्दल डिस्कस केलं मास 1 च्या वेलोसिटी बद्दल विचार केला तर काय म्हणतो आपण इथं की वेलोसिटी रोटेशनची v1 v इज इक्वल टू r1 आहे त्याला काय म्हणतो आपण r1 ओमेगा ठीक आहे रोटेशनल वेलोसिटी काय येते v1 इक्वल टू r1 छोटा r आपला r1 ओमेगा असं ओमेगा तर सारखा असेल ना अँग्युलर स्पीड सगळ्यांची सारखीच आहे इथे वेगा फिरला काय आणि इथे वेगा फिरला असं होतं का नाही जितका एमोल फिरेल तितका खाली फिरेल वरती असेल तर v1 इज इक्वल टू काय व्हेरिएबल r1 ओमेगा मग मी इथे लिहू शकतो असं इथे तुम्ही लिहून घेऊ शकता here v1 is equal to r1 omega small r1 ठीक है r1 omega and v2 is equal to r2 omega v2 is equal to r2 omega मग काय करा v1 च्या ऐवजी काय पुट करा रे v1 च्या ऐवजी काय पुट करा काय r1 omega आणि v2 च्या ऐवजी r2 omega क्लियर ना आणि v1 च्या ऐवजी फक्त r1 omega आणि त्याच्या पुढे काय येईल रे c त्याच्या पुढे काय येईल c मी ती लाईन इरेज केली कारण मला पुढे लिहायचंय ठीक आहे बघा मग काय लागेल सर कितना बचा है ये 5 मार्काला हे एक्सप्रेशन येतं सीबीएसई च्या बॉर्डर मध्ये हा क्वेश्चन विचारला होता सीबीएसई ने काही चॅप्टर डिलीट केले सर हो माहिती आहे मला त्याच्यावर लेक्चर घेणार आहे मी ठीक आहे ही तर टर्म 0 झाली एम आर सी क्रॉस इज ही टर्म 0 ठीक आहे v1 च्या ठिकाणी मग आता r1 ओमेगा m1 r1c ठीक आहे आणखी काय लागते r1c v1 च्या ऐवजी फक्त r1 ओमेगा लिहिला आणि हा c राहिला इथं आणि हा c कोणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये लिहिली मी 1 च्या खाली लिहायला लागला विथ रिस्पेक्ट टू 1 च्या खाली लिहायला लागला नाही समजलं r1 ओमेगा आणि c राहिला होता ना कुठेतरी c कोणाच्या रिस्पेक्ट मध्ये असतो जो ऑब्झर्व करतोय ठीक आहे मग 1 च्या ठिकाणी लिहू आपण ऑब्झर्व करणाऱ्याच्या ठिकाणी r1c क्लियर आहे आणि इथे काय लिहिली इनटू ओमेगा सेम फॉर इकडे m2 r2c v2 च्या ऐवजी काय लिहू v2 च्या ऐवजी काय लिहू क्रॉस करून ठीक आहे इथे पण क्रॉस करून r2 ओमेगा क्लियर इथपर्यंत इरेज करू सगळं इरेज करू कर दो इरेज कर दिया सब कुछ अब अच्छा लग रहा है इसको इस बोर्ड को जो कब से इसको झेल रहा था चला बोला मग पटकन एंगुलर मोमेंटम एक आहे एम आर सी क्रॉस काय आहे VC ठीक है प्लस पसीना हो गया मैं पढ़ाते बोला अंदर क्या आएगा बघा हा r1c ठीक आहे हा r1c आणि हा आपण काय r1c हा पण r1c आणि हा पण काय r1c r1 स्क्वेअर m1 r1c स्क्वेअर इनटू ओमेगा ठीक आहे इनटू ओमेगा प्लस आता मी क्रॉस घेतले ठीक आहे काऊन सर ह्या नका हे समजून घ्या ती काय एकमेकांना वेक्टर प्रोडक्ट मध्ये म्हणजे परपेंडिक्युलर आहे ठीक आहे कोण असेल परपेंडिक्युलर सांगा बघा या तिघांमध्ये m कोण इथे तिघ m आहे and m आहे r आहे आणि ओमेगा आहे सांगा पाठवा त्याचा फोटो पाठवा जे मला रोज पाठवतात खूप चांगलं वाटतं ठीक आहे ऍक्च्युली नाही सगळे पाठवत मुस्किल पाठवतात बट असं वाटतं कधी कधी ज्यांच्यासाठी करतोय मेहनत म्हणा स्ट्रगल्स म्हणा जे काय असेल ते एफर्ट्स येतोय काय काय असेल थोडे फार तरी मुस्किल पोटामध्ये तरी एक वाटतं कोणीतरी आहे ज्यांच्यासाठी आम्ही शिकवतोय ठीक आहे बस त्यांच्यासाठी तीच एक अपेक्षा आहे तीच एक उमेद आहे त्यांच्यासाठी आम्ही आज शिकवतोय बाकी अपेक्षा तुम्ही असं म्हणजे जशी सुरुवात केली ते आम्हाला एक दोन जण जरी असले तरी हरकत नाही आणि आज ते खरं होतं बरोबर त्यांनाच पुढे नेणार ठीक आहे फॉलो करा फक्त ठीक आहे काय जरी अडचण आली तर विचार करा कोणी थांबलेलं नाही बघा अजून सुद्धा कोणी थांबलेलं नाही आज पुढे जात आहे सगळे जरी आज लॉकडाऊन या कोरोनामुळे सगळं जग थांबलंय बट कुणी थांबलंय आज प्रत्येक जण आपापल्या कामाला गेलाय इव्हन आम्ही सुद्धा नेमकं ते थांबले का लेक्चर टाकलेच आम्ही ठीक आहे किती दिवस त्या कोरोनाचा भाव करणार सुरुवातीला केला आता बरं होईल तेव्हा बरं होईल ज्यास कळलं ह्याच्यासोबत राहावंच लागणार आहे
राहायला शिकावंच लागणार आहे. सवय करून घेतली ना सर्वांनी. मग तुम्ही का थांबला? चालू आहे क्लासेस, सगळ्यांचे क्लासेस चालू, तुम्ही का थांबलाय? कोणत्या काय रिझन काय थांबण्याचं, अभ्यास न करण्याचं? इव्हन माझे मित्र सुद्धा जे जॉब सोडून घरी आले, तर पुण्याला असताना पुढे बँगलोरला ते घरी आले ते, पण त्यांना कळलं की इलाज नाहीये, जॉब आहे शेवटी, काम आहे. ठीक आहे, काम सगळ्यांनी कंटिन्यू केले. तुमचं काम काय होतं ज्यावेळेस आमच्याकडे आले ते त्यावेळेस अभ्यास एकच ना, बरोबर? परत म्हणता सर प्रवचन लागले, प्रवचन नाही देत, ते जे मनातलं आहे ते बोलतो. आम्हाला चांगलं वाटत नाही कोणाला प्रवचन द्यायला. ठीक आहे, जे मनातल्या गोष्टी असतात त्या बोलतो, जेणेकरून तुमचा कोणी बोलल्याने किती वाईट झालं का तुमचं? नाही. सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं. हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे. मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग. बन भी गया ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा अब्बा. यहाँ कोई माई दलाल हमको पहचान नहीं पाएगा सर. अंदर से कुछ और ही है और बाहर से मजबूत. एक ही रास्ता जिस पे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म. जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं. उनको ये रास्ता लेकर कहीं जाएगा ये सब नकली है या कहीं भी नहीं. मैंने 10 साल पहले ये जिंदगी चुनी थी. कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए. चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग. कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं. सर झुकाए हुए बंद आंखें किए और ये दुख लिए. मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम तो न जाने कहां तक पहुंच पाते हम. कोण कोणाला परपेंडिक्युलर असणार आहे तुम्हाला सांगायचं. कोण कोणाला परपेंडिक्युलर असतात, कोण कोणाला परपेंडिक्युलर असतं. कसं M1 क्रॉस R1 असतं का, M क्रॉस ओमेगा असतं का, R क्रॉस ओमेगा असतं. ठीक आहे, ह्या तीन पैकी कोणतं बरोबर असतं ते तुम्हाला सांगायचं. ऑब्वियसली मी क्रॉस दिला नाही म्हणून विचारतोय ना तुम्हाला. कसं असतं चलो हे सांगा. चला हे झालं M1 बद्दल लिहू. ठीक आहे, हे झालं M1 बद्दल. M2 बद्दल पण लिहा तसंच. M2 हा R2C आणि हा R2C का म्हणजे R2C स्क्वेअर. मी इथे लिखणी आता कुठे तो क्रॉस. ठीक आहे, R2C स्क्वेअर इंटू ओमेगा इंटू काय ओमेगा. आता ह्या दोन गोष्टींमध्ये ओमेगा काय आहे कॉमन. ओमेगा काय कॉमन. M RC क्रॉस VC हे झाले. ओमेगा काहीतरी कॉमन काढला तर M1 R1 C स्क्वेअर प्लस M2 R2C स्क्वेअर. ही टर्म कुठे बघितली आहे कशी सर, MR स्क्वेअर अशी टर्म कुठे बघितली का? समजा M1 प्लस M2 प्लस M3 असे ऍड केले तर काय मिळेल कॅप. आणि या छोट्या छोट्या रेडियसचं सगळं डिस्टन्स जर एकच मानलं तर हे आपण MR स्क्वेअर. आणि हा MR स्क्वेअर म्हणजे काय असतो इनर्शिया. MR स्क्वेअर म्हणजे काय असतो एक प्रकारचा इनर्शिया. M1 प्लस M2 अशी नेट M बनेल. हे सगळे रेडियस जे डिस्टन्स आहे सेंटर ऑफ मास पासून, बघा सेंटर ऑफ मास पासून डिस्टन्स काय असणार आहे इतकं. काय असणार डिस्टन्स. हा C सोडून द्या. ठीक आहे, हा C सोडून द्या, कन्फ्युज करत असेल तर हा C सोडून द्या. M1 R1 बघा म्हणजेच काय MR आणि त्याला काय स्क्वेअर. ठीक आहे, MR स्क्वेअर आणि इथे C काय असतो सेंटर ऑफ मास. ठीक आहे, मी समजून घातले, मी एकत्र केले. हा M एकत्र करत काय झाले कॅपिटल M आणि हे R एकत्र करत काय झाले R आणि हा त्यांचा काय स्क्वेअर आणि हा C काय होता बाजूला. C काय होता बाजूला. MR स्क्वेअर सेंटर ऑफ मास. MR स्क्वेअर कशाचा फॉर्म्युला आहे इनर्शियाचा. ऑब्वियसली आपण इनर्शिया कोणाचा काढतो सेंटर ऑफ मासचा. इनर्शिया कोणाचा काढतो सेंटर ऑफ मासचा. ठीक आहे ना, म्हणून L नेट इक्वल टू हा फॉर्म्युला याच्या सारखा झाला. ठीक आहे, हा RC. ठीक आहे, आधी मी घेतो RC क्रॉस M VC. पहा सगळ्या गोष्टी कशा सेंटरच्या आजूबाजूला फिरतायत. त्याच्यामुळे सेंटर ऑफ मास जरी आधी शिकलाय तर सुद्धा सुद्धा त्याचं काम करतंय. ठीक आहे, आणि इथं काय आहे I सेंटर ऑफ मास. ह्या ब्रॅकेट केलेली I सेंटर ऑफ मास आणि हा ओमेगा आणि हा ओमेगा. हीच ती व्हॅल्यू होती की आधी आपण इथे लिहिली होती, जी आपल्याला काय करायची होती डिराइव्ह. जी आपल्याला काय करायची होती डिराइव्ह. ठीक आहे, रोलिंग सिरीज वरती काही प्रॉब्लेम्स आहेत जी मी घेईल, बट मी आता नाही घेणार. ठीक आहे, मी नेक्स्ट लेक्चर चालू करतोय, नेक्स्ट चॅप्टर चालू करतोय. लेक्चर तर रोजच घेतो. ठीक आहे,
हा समोर डिराईव्ह केला आपण. ट्वेल्थ चालू करेल. कोणतं चालू करायचं काय चालू करायचं ते माझ्यावर सोडा. पण ट्वेल्थचा सिलेबस मी उद्यापासून चालू करतोय. उद्यापासून म्हणजे जेव्हा केव्हा लेक्चर टाकेल उद्याच टाकेल शक्यतो, पण ट्वेल्थचं चालू करेल. सर 11th कधी तर 11th मी घेणार ऑफलाईन मध्ये. ज्यावेळेस तुम्ही येसाल त्यावेळेस तुमच्यावरती आम्ही खूप लोड देणार आहे. 2-2 टाइम बोलवणार आहे. मी तर बोलवणार आहे. ठीक आहे, मी तर बोलवणार आहे. वेलकम टू क्लास 11. मी असं बोलणार पुढच्या लेक्चर. क्लिअर आहे? टेन्शन नाही घेऊ, सिलेबस करणार. टेन्शन नाही घेऊ. ठीक आहे, चलो अभ्यास करत राहा, क्वेश्चन विचारत राहा. ओके.